Connecting excellence. Having a proven track record of providing end-to-end human resource and business consulting services, FroxJob is well known for its highly professional and experienced management practitioners. We stand out in the crowd by offering one-stop shop for all types of human resource and business management services, including talent acquisition, people and payroll management, training, and business consulting. Established in 2012, having head office in Anamnagar, Kathmandu, and regional offices in major cities of Nepal, we have successfully designed, developed, and delivered specialized services to leading multinationals, IT, pharmaceuticals, trading, cement, steel, automotive, telecom, and engineering domains, etc. In brief, we are well equipped with the following services. 1. Recruitment or executive search service. FroxJob helps any organization to find the best talent as per their requirement from CEO to assistant level. As being a leading HR consulting company, we are providing the headhunting service to hundreds of Nepalese organizations. 2. People and payroll management. FroxJob People and Payroll Management Service is a business process that involves handling end-to-end HR operation and payroll management, including attendance, leave management, payroll calculation, TDS deduction, retirement fund management, and other required HR services. 3. Training and development. We are delivering tailored and customized training and development programs to the Nepalese corporates and helping them to maximize their employees' talents and skills. With the help of our national and international experts and affiliations, we have trained consultants for training, facilitation, coaching, mentoring, and even orientation for freshers. 4. Consulting. FroxJob provides HR consulting and business advisory services along with required policies and process, development and implementation to the aim of supporting startups, SMEs, and large organizations. We serve as the most trusted partner anchored on values of growth, integrity, diversity, transparency, and commitment. www.froxjob.com. Corporate Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal. 3rd floor, Gravity Center. Call us at +977 01 570 5219 570 7271 980 1898 004. info@froxjob.com. Good afternoon, everyone, and welcome to this event. Myself, Usha Acharya, working as a recruitment executive at FroxJob. Before moving ahead, I'd like to explain what this event is about. Career event is a free event organized by a FroxJob where the participants can have interactions with the subject matter experts from various sectors. During these sessions, we will be discussing about one of the most important elements required in one's personal as well as professional life, and that is communications. We will be discussing in details about the effective communication skills as well as their implications in work life. In addition to this, we will also discuss about the challenges that may occur while communicating and the ways to overcome them. So to discuss about all these matters, we have subject matter expert Ms. Pooja Dongol. She is a learning and development consultant, trainer, and a certified professional speaker from UK. Also, she is actively delivering numerous events with various organizations from past 6 years. Now, I'd like to hand over this space to Pooja ma'am. Pooja ma'am? Thank you so much, Ushaji, for the wonderful introduction, and welcome everyone to this Career Insight event, which is focused solely onto communication skill. So using as a communication skill virtual event raheko cha, हामीले चाहिँ यसमा by the end of this 45 minutes of presentation हामीहरुले चाहिँ चाहे फेस टु फेस नै कम्युनिकेसन गरिरहेको छौं अथवा मासमा हामी बोलिरहेको छौं भने कसरी कन्फिडेन्टली बोल्ने त र आफ्नो जुन एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ अरु व्यक्तिलाई कसरी चाहिँ हामीले शेयर गर्ने त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं।
आजको यो इभेन्टमा हजुरहरूलाई म फ्यु टिप्सहरू शेयर गर्न गइरहेको छु जसले गर्दाखेरि आजैबाट नै आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने र कन्फिडेन्टली चाहिँ कसरी बोल्न सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं सो बिफोर वी मुभ अन टु द टिप्स अफ इम्प्रुभिङ आवर कम्युनिकेसन स्किल र कसरी चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने भन्ने बुझ्नु अगाडि चाहिँ इट इज भेरी एसेन्शियल टु नो व्हाई कम्युनिकेसन स्किल इज इम्पोर्टेन्ट राइट सो हामीहरू यहाँ जुन पार्टिसिपेन्ट्सहरू आज आउँदै हुनुहुन्छ सायद हामी वर्किङ प्रोफेसनल किन नहोस् है हामीहरू सायद स्टुडेन्ट्स किन नहोस् हामीलाई कम्युनिकेसन स्किल एकदम एसेन्शियल छ आजभोलि चाहे त्यो डेस्क जब हुन्छ अथवा फिल्ड बेस्ड जब नै छ जसमा चाहिँ हामीले धेरै नै फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ बिजनेस प्रेजेन्टेसन्सहरू चाहिँ हामीले दिनुपर्छ सो इक्वली एभ्री सर्ट अफ प्रेजेन्टेसनमा एभ्री सर्ट अफ कम्युनिकेसन जुन हामीले गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ हामी प्रेजेन्टेबल हुनुपर्छ हामीसँग चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ ओके सो यही नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि कम्युनिकेसन स्किल्स किन इम्पोर्टेन्ट छ त कम्युनिकेसन स्किल्सकै इम्पोर्टेन्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा ओपिनियन कसरी दिँदैछौँ हामीले हाम्रो फिलिङ्स हाम्रो इमोसन्स हामीले कसरी सेयर गरिरहेछौँ त्योबाट नै एउटा व्यक्ति चाहिँ कसरी चाहिँ प्रेजेन्टेबल छ हैन एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो विचारधारा कसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ त्यो चाहिँ देखाउँदछ मोस्ट अफ द सर्कमस्टान्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा कुरा बोलिरहेको हुन्छु र अर्को व्यक्तिले त्यो कुरा बुझ्नु नै हुँदैन र कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ कि मैले एउटा कुरा बोल्न खोजिरहेको छु तर मलाई त्यो कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न नआएको कारणले गर्दाखेरि अरू व्यक्तिले अर्कै तरिकाले बुझ्नुहुन्छ सो यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको मिसकम्युनिकेसन भयो र अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिबल छैन है जस्तो पनि देख्न सक्छ नि त सो कम्युनिकेसन स्किलले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन व्यक्ति छ उहाँको चाहिँ इमेज कस्तो छ त उहाँको चाहिँ एउटा पोजिटिभ इमेज छ कि छैन हैन उहाँले चाहिँ एउटा क्रेडिबल व्यक्ति छ कि छैन एउटा नलेजेबल रिसोर्स पर्सनको रूपमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदछ र त्यो सँगसँगै चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोफेसनल सेटिङमा हुन्छ कि अथवा पर्सनल लाइफमा नै एउटा रिलेसनसिप बिल्ड गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याउँदछ एउटा कन्फिडेन्स स्पिकर चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन्स आफ्नो फिलिङ्स चाहिँ चाहे त्यो वर्ड्स हुन सक्छ जेस्चर्सबाट हुन सक्छ अथवा भोइस टोनालिटीबाट चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छ त्योबाट चाहिँ डिपेन्ड हुन सक्छ एउटा रिसर्चले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि एउटा रिसर्च चाहिँ कन्डक्ट भएको थियो UCLA-बाट र यो रिसर्च चाहिँ केमा बेस भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले जुन बोल्दैछ त्यो बोलेको कुरामा चाहिँ के एट्रिब्युटबाट चाहिँ यो मान्छे चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन स्किलमा राम्रो छ भन्ने चाहिँ बुझ्नको लागि एउटा रिसर्च चाहिँ कन्डक्ट भएको थियो र यो रिसर्चमा चाहिँ 3टा एट्रिब्युट चाहिँ देखाइएको छ हैन 3टा फ्याक्टर्स 3टा क्राइटेरिया चाहिँ देखाएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन स्किल्समा चाहिँ यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो द फर्स्ट वान इज अबाउट भिजुअल्स ओके सो visual skill the visuals is something about how we look how we carry ourselves okay so हाम्रो appearance कस्तो छ त हैन हामी डिफरेन्ट प्रोफेसनल सेटिङमा छौं हाम्रो अर्गनाइजेसन कन्टेक्स्ट अनुसार हामीले आफूलाई कसरी प्रेजेन्टेबल बनाउँदै छौं हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ हाम्रो फेशियल एक्सप्रेसन्स कस्तो छ त्यो चाहिँ भिजुअल एलिमेन्टमा आउँछ त्यसरी नै नेक्स्ट वान इज अबाउट भोकल सो भोकलमा के पर्नाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो भोइस टोन कस्तो छ त हाम्रो भोइसको टोनालिटी कस्तो छ हाम्रो भोइसको भोल्युम कस्तो छ त्यो चाहिँ जनाउँदछ र थर्ड एट्रिब्युट के कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो भर्बल स्किल्स कस्तो छ त जुन हामीले वर्ड्सहरु युज गरिरहेको छौं त्यो वर्ड्स कतिको इम्प्याक्टफुल छ त हैन अरु व्यक्तिसँग हामीले जुन कम्युनिकेट गरेका छौं उहाँले साच्चै त्यो वर्ड्सहरु जुन युज गरेका छौं त्यो अनुसार बुझ्नु भएको छ कि छैन त्यो पनि देखाउँदछ सो यति जुन 3टा एट्रिब्युट मध्येमा के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त त्यो पनि एकचोटी बुझिहालौं सो यसको लागि पनि हामीले यही रिसर्चको नै कन्टिन्युटी नै दियौं है सो यो रिसर्चमा चाहिँ के बताइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आउट अफ अल दिस 3 एलिमेन्ट्स जुन हामीले कुरा नै गर्यौं द फर्स्ट वान इज अबाउट भिजुअल right the next one is about vocal and the third one is about verbal so यो 3टा एट्रिब्युटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 55% चाहिँ हजुरहरुको भिजुअल क्राइटेरियामा चाहिँ झल्काउँछ हैन सो भिजुअल भन्न साथै आफ्नो अपीयरेन्स कस्तो छ हजुरको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो रहेको छ र कस्तो तरिकाको चाहिँ फेशियल एक्सप्रेसन्स दिदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ देखाउँदछ त्यसरी नै 38% चाहिँ हजुरको भोकल your voice tonality हैन कसरी चाहिँ तपाईले कुनै वर्ड्सलाई एम्फसिस गरेर बोल्दै हुनुहुन्छ हैन कसैलाई चाहिँ कसरी स्ट्रेस दिइराख्नु भएको छ कसरी हजुरको हाई पिच र लो पिच पार्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ जनाउँदछ र
only 7% constitutes about your verbal skills. Okay, so जुन 7% छ त्यसमा चाहिँ तपाईको कन्टेन्ट तपाईको नलेज चाहिँ रहेको छ तर यसको मतलब यो चाहिँ हैन कि अब हामी नलेज चाहिँ नबढाउने हैन हाम्रो चाहिँ वर्ड्सहरुमा चाहिँ हामी डेभलप नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन सायद एउटा व्यक्तिको एकदमै राम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज छ हैन एकदमै राम्रो चाहिँ फेशियल एक्सप्रेसन्स लिएर चाहिँ हैन आफ्नो सिचुएशन्स अनुसार आफ्नो फेशियल एक्सप्रेसन्स ले पनि बुझाउँदै हुनुहुन्छ मेबी सायद एकदमै राम्रो भोइस टोनालिटी छ होला तर कन्टेन्ट नै छैन जुन बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो वर्ड्समा चाहिँ नलेजेबलै देखेन भने पनि काम लागेन त्यसरी नै मेबी सायद एकदमै कन्टेन्टमा हैन एकदमै सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट हुन सक्नुहुन्छ होला इयर्स अफ एक्सपिरियन्स छ होला तर उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजमा नै देखिन कि जुन तरिकाले बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो एक्सप्रेसन्स अनुसार मिल्दैन हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि इम्प्याक्टफुल एउटा कम्युनिकेटर चाहिँ भएन त्यसरी नै मेबी सायद भोइस टोन एकदमै राम्रो छ होला भोइस एकदमै राम्रो छ होला भोइस क्वालिटी एकदमै राम्रो छ होला तर कन्टेन्ट छँदै छैन बडी ल्याङ्ग्वेज हुँदै नै भए पनि भएन कि सो हामी यो तीनटै क्राइटेरियामा चाहिँ इक्वली काम गर्नुपर्छ र इट डज नट मीन कि एउटामा काम गयो हामी एउटा एकदमै राम्रो कम्युनिकेटर चाहिँ हुँदैनौँ कि हैन वी नीड टु वर्क अन ईच अफ दिस थ्री एट्रिब्युट्स okay so confident speaker is someone who is thoughtful about his or her words कसरी चाहिँ आफ्नो जुन वर्ड्सहरु दिदै हुनुहुन्छ जुन वर्ड्सहरु बोल्दै हुनुहुन्छ या ल्याङ्ग्वेज नेपाली हुन्छ हैन इंग्लिश हुन्छ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज छ तर कसरी चाहिँ वर्डिङहरु युज गर्दै हुनुहुन्छ हजुरको भोक्याबुलरी स्किल्स कस्तो छ त्योबाट पनि इम्प्याक्ट चाहिँ ल्याउँछ हैन त्यसरी नै एउटा जुन फेशियल एक्सप्रेसन्स दिदै हुनुहुन्छ मुड अनुसार सिचुएशन्स अनुसार त्यो अनुसारले पनि एउटा इम्प्याक्टफुल तपाईको कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ एउटा तपाईको कम्युनिकेसन इम्प्याक्टफुल हुन्छ र कन्टेन्ट पनि हैन डेभलप चाहिँ गर्दै लैजानुपर्छ हजुरको नलेज पनि डेभलप चाहिँ गर्दै लैजानुपर्छ फर दिस वी नीड टु कम अक्रस फ्यु एट्रिब्युट्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके सो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने त डिफरेन्ट सिचुएसनमा राइट सो एट द बिगिनिङ अफ दिस इभेन्ट इटसेल्फ आई सेड कि ओके सो हामीले एज अ फेस टु फेस कम्युनिकेसन मात्र नभइकन एउटा मासमा प्रेजेन्टेसन पनि कसरी गर्ने हैन मासमा चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले सिक्न गइरहेको छौं सो हामीले जुन अरूको अगाडि आफ्नो जुन बडी ल्याङ्ग्वेज छ आफ्नो जुन फेशियल एक्सप्रेसन छ आफ्नो जुन भोइस टोनालिटी छ र कन्टेन्ट नै छ अथवा वर्ड्स नै छ त्यसमा के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यसको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ न त सो यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल चाहिँ दिन चाहे सो फर इन्स्टेन्स लेट्स से हामी एउटा प्रेजेन्टेसन दिन गइरहेको छौं हैन सो यो प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो खालीको वर्ड्स युज गर्दैछौं त हैन कसरी चाहिँ हामीले जुन कन्टेन्टमा जुन हाम्रो वर्ड्सहरु राखिरहेछौं कन्टेन्ट राखिरहेछौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरु जुन हाम्रो कलिग्सहरु छ हाम्रो जुन पार्टिसिपेन्ट्सहरु छ अथवा हाम्रो जुन फ्रेन्ड्सहरु छ उसको कम्पेरिजनमा चाहिँ हामी एउटा बेग्लै रूपमा चाहिँ देख्छौं त हैन द फर्स्ट वान इट कन्स्टिट्युट्स अबाउट योर कन्फिडेन्स राइट सो कन्फिडेन्स हामीले चाहिँ बिल्ड गर्दै लैजानु पर्छ हैन प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छौं हामीहरु एकदम इम्प्याक्टफुल तरिकाले हाम्रो जुन कन्टेन्ट गइरहेको छौं तर कन्फिडेन्ट नै छैनौं हैन हामी एकदमै नर्भस देखिरहेको छौं हाम्रो हातहरु हल्लिरहेको छ हैन हाम्रो फेशियल एक्सप्रेसनमा डर देखिरहेको छ भने त्यो काम लागेन त्यसरी नै नलेजेबल हुन पनि अति नै आवश्यक छ राइट सो नलेजेबल कसरी बन्ने त हैन जुन टपिकमा हामी बोलिरहेको छौं त्यसको बारेमा एडिक्वेट रिसर्च गर्नु पर्यो हैन सो आजभोलि त टोटली हामीले इन्टरनेटमा धेरै खालीको इन्फर्मेसन पाउन सक्छौं सो जुन टपिकमा हामी बोल्दै छौं त्यसको बारेमा कता चाहिँ रिसर्च पाउन सक्छौं हैन युट्युबमा हुन सक्छ कि अथवा मेबी बुक्सहरु हुन सक्छ कि पडकास्टहरु नै हुन सक्छ कि अथवा हजुरको कुनै सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्टसँग नै यु नो कन्ट्याक्ट छ होला सो त्यहाँबाट पनि हजुरले आफ्नो नलेज चाहिँ बढाउनु पर्यो हैन र त्यो सँगसँगै चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ द इन्गेजिङ स्किल एज वेल राइट सो मैले एउटा कुरा बोलिरहेको छु मेरो अडियन्सले केही बुझिरहेकै छैन अथवा मैले जुन बोलिराखेरि चाहिँ मैले अरूको कुरा सुन्दै सुनेन भने पनि भएन कि हैन मोस्ट अफ द पिपल यहाँ मिस्टेक चाहिँ के गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यो मिटिङमा हुन्छ कि अथवा नर्मली कन्भर्सेसनमा किन नहोस् आफू मात्र बोल्नुहुन्छ कि हैन अरूको कुरा नै सुन्नु हुँदैन एभ्रीवन इज इन द हरी टु शेयर हिज अर हर भ्यू पोइन्ट राइट सो यहाँ कस्तो हुन्छ भने मैले सायद हाम्रो उषाजीसँग बोलिरहेको छु र उषाजीले बोल्नै नपाउँदाखेरि नै मैले उहाँलाई टोकेर चाहिँ बोल्न सक्छु कि हैन त्यो चाहिँ एउटा कम्युनिकेटर जतिसुकै राम्रो हजुरको फेशियल एक्सप्रेसन किन नहोस् हैन हजुरको बडी ल्याङ्ग्वेज किन नहोस् अथवा जुन हामीले भोकल र भर्बल स्किल्स नै कुरा गरिरहेछौं त्यसमै नहोस् तर इन्गेजिङ पनि इट्स भेरी भेरी एसेन्शियल
सो इन्गेज नै गर्दाखेरि अरू व्यक्तिले के कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, कम्प्रिहेन्ड गर्नु पर्यो र त्यो अनुसारले नै आफूले आफ्नो ओपिनियन दिनु पर्यो, त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो। सो त्यो गरेपछि मात्र हजुरको एउटा प्रेजेन्टेसनमा जुन हाम्रो मास कम्युनिकेसनमै छ त्यसमा चाहिँ जानुपर्छ कि हैन। हामी जब नर्भस हुन्छौँ, हामी जब एकदमै एङ्क्सियस हुन्छौँ, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो प्रेजेन्टेसन कहिले सकिन्छौँ हैन, फटाफट बोल्यौँ र त्यसपछि गइहाल्यौँ कि when there are circumstances also, when there is a circumstance where any one of the audience asks you the question, what happens is that you become more nervous, right? So the situation बाट बाहिर जान चाहिँ खोज्नुहुन्छ कि सो इन्गेज चाहिँ हुनु पर्यो। जब हजुरले मासमा प्रेजेन्टेसन दिँदै हुनुहुन्छ इन्गेजिङ हुनु पर्यो। सो इन्गेजिङ भनेको नै एउटा भनेको चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन हुनु पर्यो र त्यो सँगसँगै हजुरको कन्टेन्ट चाहिँ जुन अडियन्सलाई डेलिभर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कतिको एप्लिकेबल छ त हैन। मैले जुन कन्टेन्ट दिइरहेको छम बाइ द एन्ड अफ दिस प्रेजेन्टेसन मेरो अडियन्सले कतिको बुझ्नुहुन्छ र मेरो अडियन्सले कतिको चाहिँ त्यो सिकेर आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो पनि हजुरले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सिमिलरली नेक्स्ट इन्स्टेन्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि लेट्स से हामी फेस टु फेस नै कम्युनिकेसन गर्दैछौँ हैन, हामी दुईजनासँग अथवा दुई तीनजनासँग हामी बोलिरहेको छौँ भने सेम कुरा कस्तो खालीको वर्डिङ युज गर्नुपर्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। सो यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामी जेन्युइन हुनु पर्यो। ओके, सो हामी यो कुरा जुन अर्को व्यक्तिको कुरा बुझिरहेको छौँ त्यो कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो कि इट्स नट द्याट कि इट्स अल अबाउट यु, it's also about them. So उहाँको कुरा के छ, उहाँको कुरा बुझ्ने र त्यो अनुसारले नै हामीले चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। We must be concerned, we must be honest as well as empathetic. So अर्को कुरा बुझ्ने हैन एउटा एक्टिभ लिसनिङ स्किल्स चाहिँ हुनु नै पर्छ र उहाँको कुरा बुझेर आफ्नो कुरा चाहिँ राख्ने कि इट्स नट द्याट कि एउटा कुरा बोल्दै नबोलिकन उहाँको कुरा सुन्दै नसुनिकन आफ्नो मात्र कुरा चाहिँ राख्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। So most of the circumstances मैले धेरै नै यो पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ्सहरु कम्युनिकेसन ट्रेनिङ्सहरु चाहिँ दिइरहेको हुन्छ र मान्छेहरुले सधैँ भन्नुहुन्छ कि यु नो मैले फेस टु फेस कम्युनिकेसन राम्रोसँग गर्न सक्छु, एकजनासँग एकदमै मजाले बोल्न सक्छु, तर जब मासमा जान्छु मलाई एकदमै डर लाग्छ हैन, मैले बोल्छु त बोल्छु तर कसरी बोल्छु मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ कि। सो यो किन भइरहेको यसको बारेमा पनि अलिकति हामी डिस्कस गरौँ। सो यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी जब फेस टु फेस बोल्दैछौँ, हामीले जब फेस टु फेस कम्युनिकेसन नै गर्दैछौँ त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यु नो वी आर इन आवर सेफ जोन, बेसिकली हामी हाम्रो कम्फर्ट जोनमा छौँ। सो कम्फर्ट जोनमा हुँदाखेरि के हुन्छ त हामी एउटा नेचुरल हुन्छौँ, हामी टोटली रियल सेल्फ हुन्छौँ र त्यहाँ बोल्नलाई गाह्रो पर्दैन। तर जब लेट्स से त्यही सिचुएसनमा हामी एउटा मासमा गएर बोल्न साथै के हुन्छ त एउटा वेभ अफ अकवर्डनेस चाहिँ आइपर्छ कि, र त्यो किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ entire spotlight is on yourself, right? सबैजना मास एउटा ग्रुप अफ पिपल चाहे 10 जना छ 100 जना हुनुहुन्छ अथवा 1000 जना नै किन नहोस् सबैजनाको स्पटलाइट आफूमा नै छ नि त। सो त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई मैले जुन बोलिरहेको छु मान्छेले के तरिकाले लिँदै हुनुहुन्छ हैन, मैले राइट कुरा नै बोलिरहेको छ कि छैन, अथवा म कस्तो तरिकाले बोलिरहेको छु, म कस्तो खालीको तरिकाले देखिरहेको छु। सो यसमा पनि कन्सर्न चाहिँ भइरहेको छ हैन, र यही कुराले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ एकदमै एङ्जाइटी चाहिँ हुन्छ हैन, प्यानिक अट्याक्स पनि आउँछ र डेफिनेटली पनि मलाई पनि पहिला धेरै नै प्यानिक अट्याक्सहरु र एङ्जाइटी चाहिँ हुन्थ्यो कि बिफोर प्रेजेन्टेसन। सो यो किन भएको हो त हैन, सो यसको बारेमा पनि हामी चाहिँ कुरा गरौँ। द फर्स्ट वान इज अबाउट whenever we are speaking in public or whenever we are speaking in mass हामी एकदमै vulnerable हुन्छौँ हैन, हामी चाहिँ सेल्फ डाउट गर्छौँ कि मैले यो गर्न सक्छ कि सक्दिन हैन, मैले एउटा जुन कुरा बोलिरहेको छम त्यो कुरा रङ भयो भने के तरिकाले सोच्नुहुन्छ त, अथवा म बोल्दै जाँदाखेरि मैले फिलर वर्ड्सहरु बोले हैन। सो हियर फिलर वर्ड्स इज अबाउट हैन लाइक भनिराख्ने हुन्छ बानी, कसैको बेसिकली भन्ने बानी हुन्छ। सो यो जुन भइरहेको छ नि यो फिलर वर्ड्सहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्छ मेबी सायद हुन सक्छ कि मैले जुन बोलिरहेको छु ठ्याक्क लगाएर मेरो जुन प्रेजेन्टेसनमा यु नो देयर इज सम एरर गोइङ अन इन माइ प्रेजेन्टेसन लेट्स से हैन, मेरो प्रेजेन्टेसन स्लाइड नै चलेन रे, बत्ती गयो रे अथवा प्रोजेक्टर चलेन रे। सो यहाँ के भइरहेछ भने जुन टेक्निकल ग्लिचेसहरु जुन आइपरिरहेको छ त्यसबाट पनि एकदमै भलरेबल हुन्छन् कि मान्छेले के सोच्छ होला त हैन, वी आर से कि डर लागिरहेछ, मान्छेले हेर्न साथै हामीलाई डर लागिरहेको छ। सो एउटा कुरा किन भइरहेको छ भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ मासमा बोलिरहेको छौँ हामी आफूमाथि नै एकदमै हाई एक्सपेक्टेसन चाहिँ राखिरहेको छौँ कि
हैन एकदमै हामीले चाहिँ पर्फेक्ट हुनुपर्छ सधैँ म पर्फेक्ट देखोस् मैले जुन पर्फेक्ट तरिकाले बोलोस् मैले के फिलर वर्ड्स युज नगरोस् हैन मैले एकदमै फ्लुएन्टली बोलोस् भन्ने तरिकाको हाई एक्सपेक्टेशन्स रहन्छ र अर्को रिजन के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसन कतिको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन सक्छ कि हैन सो प्रिपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रिपरेसनै गरेको छैन मैले स्लाइडहरु नै बनाउँदाखेरि रात कट्यो हैन मैले प्रिपेयर नै गर्न पाएन अथवा ओभर नै प्रिपेयर गरेर चाहिँ म झनै डराए सो त्यो पनि हुन सक्छ सो धेरै पनि प्रिपरेसन गर्नु भएन र गर्दै नगर्नु पनि भएन सो योबाट पनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ एंजाइटी चाहिँ हुन सक्छ र अर्को रिजन हामी किन मासमा चाहिँ बोल्दाखेरि डराउँछ इट्स अल्सो अबाउट द फियर अफ एन अडियन्स राइट सो अडियन्समा नै हामी जब बोलिरहेको छौं जब मासमा बोलिरहेको छौं जो चाहिँ एकदमै टोटली न्यू अडियन्स छ जोसँग हामीले थाहा नै छैन हामीले कहिले भेटि नै रहेको छैनौं र त्यहाँ बोल्दाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ हामीलाई सेल्फ डाउट हुन्छ कि म भन्दा पनि धेरै बुझ्ने खालीको नलेजेबल मान्छे आयो भने र मलाई क्रस क्वेशन सोध्यो भने के हुन्छ त हैन मैले एन्सर दिन सकिन भने के हुन्छ त सो त्यो पनि सेल्फ डाउट हुन सक्छ नि त अथवा मैले एउटा क्वेशन मलाई सोध्यो रे हैन मैले बोल्दा बोल्दै यो आएन है भनेर चाहिँ मलाई सोध्यो रे अथवा यो के हो पूजा म्याम भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ नर्भस भयो भने सो मलाई सोध्न साथै मलाई डर लाग्छ भनेर चाहिँ मैले सब कन्सियसली सोध्न थाले भने पनि के हुन्छ त हजुरहरु फियर आउँछ अडियन्समा बोल्दाखेरि मैले यो बोल्न साथै यस्तो पनि हुन्छ कि सर्कमस्टान्सेसहरु चाहिँ युजुअली चाहिँ हामी जब मैले प्रेजेन्टेसन ब्याचलर्स मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि एकदमै युनिक खालीको चाहिँ कन्टेन्ट राख्न खोज्थ्यौं के सो व्हाट वी युज टु डु इज दैट आफ्नो साथी भन्दा एकदमै खतरनाक खालीको प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो वी आर गोइङ टु युज डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज वर्ड्सहरु जुन एकदमै भारी भरकम वर्ड्स के जुन चाहिँ डे टु डे वर्ड्स चाहिँ युज गर्दैनौं हामीले सो त्यहाँ के हुन्छ भने सबै खालीको वर्ड्सहरु याद हुन्छ भने चाहिँ हुँदैन हैन र सबै कुरा प्रोनाउन्सिएसन पनि सबै वर्ड्सहरुको राम्रोसँग गर्न सक्छ भन्ने पनि हुँदैन सो त्यहाँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि जुन एउटा स्लाइडमा बुझ्दै नबुझेको कन्टेन्ट हाल्नु भयो हजुरले अथवा प्रोनाउन्सै गर्न नसक्ने कुराहरु राख्यो भने पनि हजुरलाई चाहिँ फियर हुन्छ जब अडियन्समा फेस गर्दाखेरि ओके एन्ड द थर्ड पोइन्ट इज अबाउट ह्याभिङ अ ब्याड पास्ट एक्सपिरियन्सेस एन्ड दिस हैज ह्यापन टु मी एज वेल सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन राम्रो भएन र त्यो प्रेजेन्टेसन राम्रो नभएपछि हामीले आफूलाई एकदमै सेल्फ डाउट गर्छौं हैन आफूलाई एकदमै डाउट गर्छौं कि ओके सो नेक्स्ट टाइम पनि यही तरिकाले बोल्दाखेरि यही सेम मिस्टेक हुनेवाला छ हैन सो एउटा ब्याड एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि तपाई फ्युचरमा सम्म पनि त्यही कुराले चाहिँ डराइराख्नु हुन्छ के सो त्यो ब्याड एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ लर्न गर्न चाहिँ पर्छ मान्छेले यदि हजुरले चाहिँ आफ्नो एउटा कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने हैन आज चाहे तपाईको कम्युनिकेसन राम्रो नहोला आज प्रेजेन्टेसन राम्रो नहोला तर हजुर नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन अलिकति बेटर होस् न हैन 100% नै राम्रो नहोस् तर 1% त राम्रो होस् सेकेन्ड टाइम जाँदाखेरि अझै राम्रो होस् सो त्यो पनि हुन सक्छ त्योबाट नै हामीले चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्स डेभलप गर्न सक्छौं र अर्को रिजन के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि वी आर अलवेज सेइङ नो टु द अपर्च्युनिटी दैट वी हैव बीन रिसीभिङ इन आवर लाइफ राइट सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अपर्च्युनिटी आयो त्यो लिदिन हैन म एकदमै बिजी छु अथवा मैले गर्नु नै सक्दैन मान्छेले मलाई यस्तो डाउट गर्छ भने जुन अपर्च्युनिटी आएर त्यो अपर्च्युनिटी लिएन रे के ग्र्याबै गर्नु भएन भने पनि इन द फ्युचरसम्म के हुन्छ मैले गर्न सक्दिन मेरो साथीले गरोस् न हैन मैले गर्न सक्दिन मेरो कलिगले नै गरोस् भनेर चाहिँ हामी लाग्छौं र त्यहाँबाट चाहिँ हामी कहिले पनि आफूलाई डेभलप चाहिँ गर्न सक्दैनौं सो दिज आर अल द सर्कमस्टान्सेस दिज आर अल द सिचुएशन्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ डेभलप गर्न अलिकति चाहिँ पछाडी परिरहेको छौं ओके सो हामीले चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल नै बढाउने हो भने चाहिँ एउटा बुझ्नु पर्ने कुरा कसरी हो भने एंजाइटी कसरी हटाउने त जुन हाम्रो एउटा सेल्फ डाउट नै छ कसरी हटाउने र जुन प्यानिक जुन हामी भइरहेको छौं त्यो पनि हटाउने सो त्यसमा पनि काम चाहिँ गर्नुपर्छ राइट सो फर्स्ट थिङ दैट वी नीड टु डु इज दैट कि हामी जुन आफूलाई जुन सेल्फ डाउट गरिरहेछौं त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो के हैन नो वान इज पर्फेक्ट त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ आज राम्रो बोल्यो होला राम्रो तरिकाले प्रेजेन्टेसन दियो होला भोलि पनि त्यस्तै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन नि त हैन सो सेल्फ डाउट चाहिँ गर्नु भएन र कन्टिन्युअस चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो र आफूले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ आफूले जुन प्रेजेन्टेसन दिँदै हुनुहुन्छ अथवा फेस टु फेस नै हुन्छ कम्युनिकेसन टेलिफोन कम्युनिकेसन हुन सक्ला अथवा नट ओन्ली कम्युनिकेसन स्किल अरु स्किल सेट पनि हुन सक्छ एउटा रिफ्लेक्सन चाहिँ गर्नु पर्यो हैन हिजो कस्तो थिए र आज कस्तो भए र इम्प्रुभ नै भयो भने के कुराले इम्प्रुभ भएको त र इम्प्रुभ नै भएन भने के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा पनि हजुरले चाहिँ काम गर्नुपर्छ ओके सो व्हेनेभर यु आर स्पीकिङ इन पब्लिक वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट वी आर नट इम्पोर्टेन्ट रादर देन अस आवर ऑडियन्स इज इम्पोर्टेन्ट हैन हजुरलाई चाहिँ एकदमै सबै कन्टेन्ट आएको होला तर हाम्रो ऑडियन्सलाई के चाहिन्छ त कन्टेन्ट त्यो अनुसारको बोल्नु पर्यो के
हामीले जब रिसर्च गर्छौं हामीले यो पनि राख्नु छ यो पनि राख्नु छ यो पनि राख्नु छ हुन्छ के हैन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि टाइम म्यानेज हुँदैन र त्यो भन्दा बेसी बोलिदिन्छौं हामीले चाहिँ फोकस हामीमाथि भन्दा पनि हामीले आफ्नो ऑडियन्स माथि चाहिँ लैजानु पर्छ सो अर्को कुरा चाहिँ मैले हजुरहरुलाई एउटा एंजाइटी जुन प्यानिक नै छ फियर जुन छ चाहे त्यो मासमै छ अथवा इन्टरभ्यूमा हुन सक्छ एक्जामिनेसनमा हुन सक्छ सो त्यसको बारेमा पनि कसरी चाहिँ हामीले इराडिकेट गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा टेक्निक चाहिँ हजुरहरुलाई शेयर गर्न चाहे हैन र यो टेक्निकको नाम रहेको छ उजाई ब्रीदिङ भन्ने ओके सो जुन हाम्रो एउटा ब्रीदिङ प्याटर्न छ एउटा ब्रीदिङ प्याटर्नले पनि हाम्रो एउटा कन्फिडेन्स लेभलमा चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ ल्याउँछ हामी जब एकदमै रिसाइरहेको छौं हैन के कुरा माथि के मान्छे कोही मान्छे माथि चाहिँ एकदमै हामी रिसाइरहेको छौं भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो ब्रेथ चाहिँ हामीले फ्याकिरहेको छौं त्यो एकदमै फास्ट हुन्छ के हैन र एकदमै तातो चाहिँ हामीले ब्रेथ चाहिँ फ्याकिरहेको हुन्छौं सो यहाँ के भइराछ भने हाम्रो ब्रीदिङ प्याटर्न एक फरक भइराको छ यही सिनेरियोमा लेट्स से हामी एक्जामिनेसन दिदै छौं अथवा इन्टरभ्यु फेस गरिरहेछ भने के हुन्छ हामी यति नर्भस हुन्छौं कि हाम्रो जुन मुटुको धड्कन पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि वी आर पैनिकिङ सो ब्याड राइट सो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन इनहेल र एक्सहेल जुन ब्रीदिङ चलिरहेको छ त्यो पनि टोटली डिफरेन्ट हुन सक्छ र लेट्स से हामी सुतिरहेको छौं एकदमै पीसफुल स्लीपमा छौं भने कस्तो हुन्छ त हाम्रो जुन ब्रीदिङ प्याटर्न चाहिँ एकदमै स्लो छ इनहेल पनि एकदमै स्लो तरिकाले गर्दै छौं र एक्सहेल पनि हामीले एकदमै बिस्तारै नै हैन पीसफुली चाहिँ हामीले गरिरहेछौं सो यो उजाई ब्रीदिङ जुन मैले कुरा गरिरहेको छु यसमा हजुरले यही नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ के हैन सो यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरको जुन बोल्दै हुनुहुन्छ नि चाहे नर्भस सिचुएसन किन नहोस् कस्तो हुन्छ भने व्हेनेभर वी आर नर्भस हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज नै चेन्ज हुन्छ सो लेट्स से आई एम भेरी नर्भस मेरो यो जुन शोल्डर्स छ यो अलि भित्र जान्छ के हैन सो यो भित्र किन गएको भने यो बडीले सबकन्शियसली हामीलाई के भनिरहेछ वी नीड टु बी प्रोटेक्टेड राइट तर हामी जब पब्लिक स्पिकिङ गरिरहेछौं हामीले हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल डेभलप गरिरहेछौं हामी यहाँ प्रोटेक्टेड फिल गर्नु पर्दैन हैन हामी हाम्रो कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ बाहिर जानु पर्यो सो मेन कुरा भनेको हामी हाम्रो पोस्चर नै चेन्ज गर्नु पर्यो हैन सो हाम्रो पोस्चर चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसरी नै हामीले जुन ब्रीदिङ स्टाइल गर्छौं र त्योबाट पनि पोस्चर चाहिँ चेन्ज हुन्छ ओके सो ब्रीदिङको कुरा गरिरहेछौं उजाई ब्रीदिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जब जब हजुरलाई चाहिँ एकदमै एंजाइटी फिल हुन्छ हैन प्यानिक हुन्छ हजुर चाहिँ जब चाहिँ मासमा बोल्दै हुनुहुन्छ अथवा इन्टरभ्यु अथवा एक्जामिनेसन फेस गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले 10 to 15 टाइम्स चाहिँ उजाई ब्रीदिङ चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ गाह्रो छैन हैन बसिराख्नु भएको छ उभिराख्नु भएको छ जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यसको लागि के गर्नु पर्यो भने एकदमै लामो सास लिने हैन र बिस्तारै त्यो सास चाहिँ बिस्तारै चाहिँ फ्याक्ने हैन सो लामो सास लिनुहुन्छ र बिस्तारै लामो सास चाहिँ फ्याक्नुहुन्छ के सो यो जब हजुरले चाहिँ 15 देखि 20 चोटी चाहिँ गर्नुहुन्छ बिस्तारै हजुर चाहिँ रिल्याक्स फिल गर्नुहुन्छ हैन सो हजुरको यो बडीले चाहिँ रिल्याक्स महसुस गर्छ र हजुरको बडी ल्याङ्ग्वेज डेफिनेटली पनि बिस्तारै चाहिँ चेन्ज हुन्छ ओके सो बडी ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नलाई हजुरले चाहिँ यो उजाई ब्रीदिङ चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् र डेफिनेटली पनि हजुरलाई चेन्जेस चाहिँ हजुरले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ओके सो you need to inhale a very deep inhale चाहिँ गर्नु पर्यो र एक्सहेल पनि एकदमै लामो चाहिँ गर्नु पर्यो र यो चाहिँ 15 देखि 20 चोटी चाहिँ गर्नुहोस् अटोमेटिकली जुन मुटुको धड्कन बढिरहेको हैन एंजाइटी फिल भएको अटोमेटिकली चाहिँ हट्छ ओके सो जुन कम्युनिकेसन स्किल्स नै छ मान्छेसँग एकाडेमिकली एकदमै साउन्ड होला एउटा व्यक्ति एक्सपिरियन्स एकदमै धेरै होला धेरै वर्षको एक्सपिरियन्स छ होला तर जुन तरिकाले मान्छेले बोल्दैछ जुन तरिकाले आफ्नो ओपिनियन्सहरु प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ त्योबाट पनि अरु व्यक्ति जो व्यक्तिसँग एकदमै राम्रो एकाडेमिक स्किल छ हैन एकाडेमिक्समा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ एक्सपिरियन्स एकदमै छ त्यो व्यक्ति भन्दा चाहिँ जुन कम्युनिकेसन राम्रो भएको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ अचिभमेन्ट चाहिँ चाँडो हासिल गर्नुहुन्छ प्रोफेसनल सेटिङमा किन नहोस् अथवा पर्सनल सेटिङमा नै किन नहोस् सो नाउ लेट्स टक अबाउट फ्यू अफ द टिप्स which helps to improve our communication skills and which helps to build our which helps to build our confidence while communicating with people. So the first one is about increase your reading. Right? So हजुरले आफ्नो reading कसरी चाहिँ डेभलप गर्ने त reading skills कतिको डेभलप गर्ने हजुरले कतिको पढ्दै हुनुहुन्छ मैले यहाँ पढ्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ एकाडेमिक्स कुरा गरेको हैन ब्याचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री हैन पीएचडी को कुरा गरेको हैन बिसाइड्स हाम्रो जुन एकाडेमिक डिग्री छ हजुरले पढ्दै हुनुहुन्छ त नोभल्सहरु पढ्दै हुनुहुन्छ बिजनेस रिलेटेड कुराहरु पढ्दै हुनुहुन्छ न्यूजहरु पढ्दै हुनुहुन्छ सो पढ्दै हुनुहुन्छ कि छैन
त्यसरी नै हजुरले चाहिँ कतिको लेखिराख्नु भएको छ त हैन हजुरले चाहिँ आफ्नो राइटिङ स्किल्स पनि डेभलप गर्नु पर्यो र यहाँ राइटिङ स्किल्स भन्न साथै क्लासको नोट्सको चाहिँ कुरा गरे हैन मैले राइटिङ स्किल्स भन्न साथै नै हजुरको कतिको लेख्नुहुन्छ जर्नल लेख्ने बानी छ कि छैन अथवा जर्नल लेख्ने बानी नभए पनि एटलिस्ट केही लेख्नुहुन्छ कि छैन डेली बेसिसमा लेख्नुहुन्छ कि छैन द्याट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट र हजुरले केही हेर्दै हुनुहुन्छ कि छैन हैन केही युट्युब भिडियोजहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कि छैन अबाउट स्पिकर हु इज भेरी गुड इन कम्युनिकेटिङ हैन हजुरको रोल मोडलिङ हुन सक्ला कि ओके सो म उहाँ चाहिँ कम्युनिकेसनमा राम्रो भयो त भन्ने खालीको सो उहाँ त्यो व्यक्तिको युट्युब भिडियोजहरु हेरिराख्नु भएको छ कि छैन इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट र त्यो सँगसँगै अडियोजहरु पडकास्टहरु जुन छ आजभोलि हैन त्यो पनि सुनिराख्नु भएको छ कि छैन त्यो पनि चाहिँ बानी चाहिँ बसाल्नु पर्छ के हियर हजुरको यो मैले कुरा नै गरे रिडिङ स्किल राइटिङ स्किल हैन वाचिङ जुन युट्युब्सको नि कुरा गरिरहेको छौं हैन अथवा डिफरेंट प्लेटफर्म्स हुन सक्ला युडेमी कोर्सेराहरु हुन सक्छ होला त्यसरी नै मेबी सायद हाम्रो जुन अडियोज र पडकास्टको कुरा गरेका छौं त्यो पनि हुन सक्छ सो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा VAC मोडल भन्ने छ which is VAC is a short for visual auditory and kinesthetic सो यहाँ चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि विश्वको जुनसुकै विश्वको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन जतिसुकै एजको हुनुहुन्छ जेन्डरको हुनुहुन्छ प्रोफेसनको हुनुहुन्छ उहाँहरुको तीनटा प्रकारको चाहिँ लर्निङ स्टाइल हुन्छ भन्ने चाहिँ जनाउँदछ द फर्स्ट वान इज भिजुअल ओके सो जो व्यक्ति चाहिँ भिजुअली चाहिँ एकदमै सुपेरियर हुनुहुन्छ उहाँ व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा हेरेर गर्नुहुन्छ नि त भन्दाले भिडियोजकै यहाँ मैले कुरा गरिरहेको छु हैन सो भिडियोज हेरेर चाहिँ चाँडो सिक्ने व्यक्तिहरू हुन सक्ला कि हैन प्रेजेन्टेसन्सहरू हेर्दाखेरि प्रेजेन्टेसनमा पनि डिफरेंट तरिकाको हुन सक्छ डेटा भन्दा पनि तपाईलाई भिडियोज वाला प्रेजेन्टेसन हुन्छ नि सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ चाँडो सिक्ने खालीको व्यक्ति हुन सक्ला जब हामी बुकहरू पढिरहेको छौं सो बुकहरू पढ्दाखेरि के हुन्छ त हजुरहरूले बुक त पढिराख्नु भएको छ वर्डहरू नयाँ कुरा सिकिराख्नु भएको छ तर यो सँगसँगै के भइरहेछ त हजुरले भिजुअलाइज पनि गरिरहेको छ यो सिनेरियोमा के भएको छ हैन इमेजिन गरिराख्नु भएको छ नि त सो यहाँ के भइरहेछ हजुरको भिजुअल स्किल बढिरहेको छ त्यसरी नै अडिटरी भन्न साथै नै हजुरले यस्तो खालको व्यक्ति पढ्न आउँछ जसको चाहिँ अडिटरी स्किल चाहिँ राम्रो छ के सो यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले जुन बोलिराख्नु भएको छ बोल्दाखेरि चाहिँ चाँडो सिक्ने के भोइस रेकर्डहरु सुन्दाखेरि चाहिँ चाँडो सिक्ने खालीको व्यक्ति त्यो चाहिँ अडिटरीमा चाहिँ राम्रो छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ र त्यो सँगसँगै काइनेस्थेटिक पढ्न आउँछ ब्याकको के स्ट्यान्ड्स फर काइनेस्थेटिक सो काइनेस्थेटिक भनेको चाहिँ यस्तो हो यस्तो खालीको व्यक्ति पढ्न आउँछ जसले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मात्र बुझ्ने के हैन प्र्याक्टिस जति गर्नुहुन्छ त्यति नै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ सो त्यस्तो खालीको व्यक्ति चाहिँ काइनेस्थेटिकमा पढ्न आउँछ भन्दाले एकदमै सिम्पल एक्जाम्पल म जति म्याथ प्र्याक्टिस गर्छौं हामी जति म्याथ प्र्याक्टिस गर्छौं त्यति नै स्किल्ड हुन्छौं नि त कहिले प्र्याक्टिसै गरेन भने हेर्दाखेरि मात्र त अभियसली सिक्दैनौं हैन सो जति प्र्याक्टिस गर्छौं त्यति नै सिक्छौं हामी जति खाना पकाउँछौं त्यति नै हाम्रो कुकिङ स्किल डेभलप हुन्छ सो यहाँ हजुरको चाहे कसै व्यक्तिको चाहिँ भिजुअल एकदमै सुपेरियर होला कसैको अडिटरी सुपेरियर होला तर हामी तीनटै एलिमेन्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ के यदि हामीलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स डेभलप गर्नुपर्छ भने र यो म किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि मेबी सायद म भिजुअली एक्टिभ होला तर मेरो ऑडियन्स के सबै भिजुअली एक्टिभ हुन्छ त हैन कोही चाहिँ काइनेस्थेटिक पनि हुन सक्ला जसलाई चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गराएपछि मात्र बुझ्न सक्छ होला कोही यस्तो खालको व्यक्ति होला जसलाई चाहिँ मैले बोलेपछि मात्र ए है यो रहेछ भने चाहिँ बुझ्छ होला सो हामीले यो तीनटै कुरामा चाहिँ इक्वली काम गर्नुपर्छ र जब हामी बोलिरहेको छौं सर्कमस्टेन्सेस अनुसार सिचुएसन अनुसार पनि यो कुराहरुमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै चाहिँ लैजानुपर्छ राइट सो जति हामीले हाम्रो रिडिङ स्किल्स बढाउँदै छौं जति हामीले चाहिँ पडकास्टहरु सुनिरहेको छौं हैन आजभोलि क्लब हाउस पनि चलिरहेको छ सो क्लब हाउसमा एउटा इन्फर्मेटिभ सेसन्सहरु हामी जोइन गरिरहेको छौं अथवा डिफरेंट युट्युब ट्युटोरियल्सहरु हामीले हेरिरहेको हुन सक्छौं होला कोर्सेसहरु लिइरहेको छौं होला त्यहाँबाट पनि हाम्रो स्किल सेट डेभलप गर्नु पर्यो र त्यो भन्दा पनि हामीले राइटिङ स्किल्स पनि डेभलप गर्नु पर्यो के हैन नयाँ वर्ड सिक्छौं जबसम्म हामीले प्र्याक्टिस गर्दैनौं तबसम्म हामीले त्यो वर्ड कता युज गर्ने त्यो थाहा हुँदैन सो VAC मोडलमा चाहिँ हामीले यो तीनटै एलिमेन्टमा चाहिँ काम गर्नु चाहिँ पर्छ है सो हाम्रो जुन ब्रेन रहेको छ त्यो ब्रेनले चाहिँ डिफरेंट तरिकाले चाहिँ इन्फर्मेसन रिसिभ गर्छ के हैन सो यो सबै खालीको जुन रिसिभ गर्ने इन्फर्मेसन छ VAC मोडलबाट नै हैन भिजुअल अडिटरी र काइनेस्थेटिक यो तीनटै कुरा चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो र यहीबाट नै हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ इन्हान्स हुन्छ
जब मैले धेरै यो जुन हाम्रो पब्लिक स्पिकिङ कोर्सेसहरु मैले दिइरहेको हुन्छु मान्छेहरूले सोध्नुहुन्छ कि म्याम मेरो इंग्लिश जुन कम्युनिकेसन छ एकदमै राम्रो छ तर जब मैले नेपालीमा बोल्दै छु मलाई बोल्न एकदमै गाह्रो लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन त्यसरी नै कति व्यक्तिले यस्तो पनि भन्नुहुन्छ कि आई हेभ भेरी गुड नेपाली ल्याङ्ग्वेज स्किल्स तर मलाई इंग्लिशमा बोल्दाखेरि कसरी इन्फर्मेसन कन्भे गर्ने थाहा छैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ एन्ड दिस ह्यापन्स विथ एभ्रीवन एक्चुअली हैन कसैलाई चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज कम्फर्टेबल होला बोल्दाखेरि र अर्को ल्याङ्ग्वेज अलिकति गाह्रो हुन सक्छ र यो चाहिँ हाम्रो एउटा इमर्जन जुन हाम्रो जुन चाइल्डहुडमा चाहिँ एक्सपोजर जुन हामीले पाएनौं त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रति त्योबाट पनि हुन सक्छ ओके सो जब हामीले कम्युनिकेसन स्किलकै कुरा गरिरहेछौं आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डिङकै कुरा गरिरहेछौं हामीले इमर्जन टेक्निक पनि इम्प्रुभ चाहिँ गर्नुपर्छ इमर्जन टेक्निक चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ लागू चाहिँ गर्नुपर्छ अप्लाई चाहिँ गर्नुपर्छ ओके सो इमर्जन टेक्निक कसरी चाहिँ लागू गर्ने त हैन अप्लाई चाहिँ गर्ने त सो इमर्जन टेक्निककै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी यस्तो खालको व्यक्तिसँग चाहिँ सराउन्ड हुने जसले चाहिँ हाम्रो स्किल्स कम्पिटेन्सी चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ हैन अघि भने जस्तै ब्याक मोडल चाहिँ युज गर्न पर्यो कि मेरो सायद राम्रो प्रोनाउन्सिएसन छैन भने म यस्तो खालको व्यक्तिसँग चाहिँ बस्ने जो यस्तो खालको साथी बनाउने यस्तो खालको सर्कलमा चाहिँ जाने जसको चाहिँ एकदमै राम्रो मेबी भर्बल स्किल्स हुन सक्छ होला हैन मैले मेरो टेक्निकल स्किल्स डेभलप गर्न चाहन्छु भने त्यस्तै खालको व्यक्तिहरुसँग चाहिँ हामी लाग्नु पर्यो कि सो योबाट चाहिँ हामी जति जुन अर्ली एक्सपोजर पाएनौं हामी जब सानै थियौं सो अहिले चाहिँ हामीले त्यो कम्पेन्सेसन चाहिँ गर्न सक्छौं र इमर्जन टेक्निक नै हामीले चाहिँ जति हामीले चाहिँ हेर्यौं हैन मान्छेको भिडियोज नै हेर्दाखेरि मुभी नै हेर्दाखेरि कसरी फेशियल एक्सप्रेसन युज गर्दै हुन्छ हैन कसरी चाहिँ इमोशन्सहरु चाहिँ राखिराख्नु पर्छ बडी ल्याङ्ग्वेज छ जेस्चर्सहरु छ सो योबाट नै हामीले चाहिँ बिस्तारै हेर्ने र हेरेर मात्रै हैन कि प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्यो सो प्र्याक्टिस गर्दै चाहिँ बिस्तारै चाहिँ आफ्नो स्किल सेट चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं सो वी नीड टु रिमेम्बर वन थिङ व्हिच इज कि कम्युनिकेसन स्किल वर्क्स एट दोज हु वर्क्स एट इट हैन हामीले कम्युनिकेसन स्किल डेभलप गर्ने भनिरहेको छौं तर कहिले प्र्याक्टिस नै गरेनौं भने त्यो कामै भएन के सो अर्को जुन इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो टिप रहेको छ भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस कति गर्ने त हैन प्र्याक्टिस गरेछौं कि छैन इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट हामीले इमर्जनको कुरा गर्यौं हामीले ब्याक मोडलको कुरा गर्यौं तर प्र्याक्टिसै गरिन रे कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने सो प्र्याक्टिस हजुरले गर्नु पर्यो जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्योबाट नै आज नहोला भोलि नहोला तर बिस्तारै आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ डेभलप चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं there is a law which is known as a law of paying price and so यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा लेट्स से सूट किन्न गइरहेको छौं हामीले एउटा ब्लेजर किन्न गइरहेको छौं जस्तो क्वालिटीको हामीले ब्लेजर किन्न गइरहेको छौं त्यो क्वालिटीको नै हामीले चाहिँ प्राइस पे गर्न पर्यो नि त हैन सो हामीले हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल 1% डेभलप गर्ने भने त्यो अनुसारको नै हार्ड वर्क र एफोर्ट लगाउनु पर्यो हामीले 10% इन्क्रिज गर्यो भने त्यो अनुसारको नै हार्ड वर्क चाहिँ लगाउनु पर्यो कि हामीले गर्छु मात्र भनेर भएन प्र्याक्टिस चाहिँ सदैव चाहिँ गरिराख्नु पर्छ राइट सो मार्टिना भन्ने चाहिँ एउटा फेमस टेनिस प्लेयर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ एउटा कोट चाहिँ भन्नुभएको छ व्हिच इज अबाउट कम्युनिकेसन स्किल सो यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्टिना जीले चाहिँ द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई गेट बेटर इन कम्युनिकेसन आई गेट एडिक्टिभ टु मोर हाउ क्यान आई इम्प्रुभ माइसेल्फ सो आज इम्प्रुभ नहोला भोलि इम्प्रुभ नहोला तर जुन टाइनी चेन्जेस जुन हाम्रो भइरहेको छ कम्युनिकेसनमा जुन तीनटा एलिमेन्टकै हामीले कुरा गर्यौं भिजुअल राइट भोइस एन्ड देन भर्बल स्किल्स सो यसमा हामी जुन माइनर चेन्जेस भइरहेको छ माइनर जुन इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले गरिरहेको छौं यो जुन चेन्जेस हामीले देख्छौं नि त्यसबाट झनै हामी चाहिँ मोटिभेट हुन्छौं सो जति हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं त्यति नै हामीले चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स डेभलप गर्न सक्छौं सो टु समराइज आज यो जुन हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल्सको नै टिप्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि वी नीड टु वर्क अन आवर ब्याक skills right so back skills ke kura garnu parदाखेरि how we can increase our reading skills how we can increase our writing skills how we can increase our auditory skills so यसमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो त्यसरी नै we also need to work on immersion technique हामी immersion गर्नु पर्यो हामी यस्तो खालीको सर्कलमा बस्नु पर्यो जसमा चाहिँ हाम्रो स्किल सेट चाहिँ डेभलप हुन्छ हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ डेभलप हुन्छ त्यसरी नै हामीले ब्रिदिङ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो उज्जाइ ब्रिदिङ चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र त्यसरी नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के पर्यो त प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो जति हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं त्यसरी नै हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ सो यति भन्दै आजको यो जुन हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल्सको ट्रेनिङ छ यतिमै म र्याप अप चाहिँ गर्न चाहे सो हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई के क्वेरी छ के क्वेशन छ भने चाहिँ हजुरहरुले क्वेशन चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच
Thank you, Pujaji. I'd like to encourage every participant, please take queries and drop in the chat box. हाम्रो केही listenersहरूले हाम्रो questions छोड्नु भएको छ. Pujaji, shall we start QA session? Sure. Yes, Ganga Bahadur Vishwakarma is asked, what is conscious incompetent and unconscious competent while making presentation by exploring a lot of things in topic? So what is a platform skills while making presentations? Okay, so Gangaji, thank you so much for the question, Gangaji. हजुरले यसमा अलिकति elaborate गरिदिनुहुन्छ होला conscious र unconscious competent भन्दाखेरि? I think we can move to second questions. Okay. Could you please recommend any standard framework for effective communications? Prabhakar ji le sodhnu bhako cha. Pujaji, can you elaborate in that? Okay. So thank you so much, Prabhakar ji, for the wonderful question. So after effective communication, because standard so there is nothing known as like standard, right? So standard bonasate after improve gorda loizana parne kura huncha and after professional settings so the anusar nai हजुरको चाहिँ communication style चाहिँ change हुन्छ के. Let's say मैले यो presentation corporate लाई दिइरहेको छु, मेरो communication style needs to be different. मैले यही presentation मैले चाहिँ students हरुलाई दिइरहेको छु, school students हरुलाई दिइरहेको छु, my communication style needs to be different. त्यसरी नै यही presentation मैले household हैन हाम्रो housewife हरुलाई दिइरहेको छम भने त्यहाँ communication patterns are different हुनुपर्छ. So यसमा मैले हजुरलाई चाहिँ एउटा जुन standard framework कुनै कुरा गर्नुभयो, म यसमा हजुरलाई के भन्छु भन्दाखेरि VAC model चाहिँ युज गर्नुस् के हैन. So मेरो जुन audience छ मैले let's say म चाहिँ teacher हो र मैले चाहिँ मेरो effective communication skill develop गर्न खोजिरहेछु भने मेरो जुन student छ, मेरो student चाहिँ कस्तो खालीको छ त हैन. मेरो student चाहिँ हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरुलाई एकदमै visually active चाहिँ हुन्छ usually students हरु. Okay, so students are visually active so भने जुन हामीले बोलिरहेको छौं presentation नै गरिरहेको छौं हामीले एकदमै visual चाहिँ धेरै राख्नु पर्यो के भिडियोज हरु चाहिँ धेरै हुनु पर्यो हैन. मैले यही presentation managers हरुलाई दिइरहेको छु भने त्यहाँ बोलेर मात्र चाहिँ काम भएन, त्यहाँ effective communication नै राम्रो पार्नलाई मेरो presentation skill नै राम्रो पार्नको लागि चाहिँ मैले त्यहाँ kinesthetic tool चाहिँ युज गर्न पर्यो. मैले त्यहाँ activities गर्नु पर्यो, activities गरेर two way communication बाट चाहिँ group discussions हुन सक्छ कि role plays हुन सक्छ कि त्योबाट चाहिँ communication style चाहिँ मैले improve गर्न पर्यो हैन. मेबी सायद जो व्यक्तिहरु एकदमै auditory sound हुन्छ, मेबी सायद कस्टमर सर्भिसमा जुन चाहिँ एकदमै भोइस मात्र सुनेर बोल्नु पर्छ, सो त्यहाँ चाहिँ जुन अडिटरी को टुल्स हरु छ हैन पडकास्ट हरु हुन सक्छ. सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं र योबाट चाहिँ हामीले इफेक्टिभ कम्युनिकेसन चाहिँ आफ्नो डेभलप गर्न सक्छौं. Thank you, Pujaji. हाम्रो गंगाजीले फेरि क्वेशन्स रिफ्रेश गरेर पठाउनु भएको छ. How to be more conscious and put the relevant content only while making the presentation? Okay, thank you so much, Gangaji, for the question. That's a very important question actually. मैले भनि नै हाले हैन कन्टेन्ट हाम्रो 7% मात्र भए पनि हामी जतिसुकै राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्यौं नि हैन जतिसुकै हामीले प्रेजेन्टेसन राम्रो गरे पनि हाम्रो ऑडियन्स कनेक्ट नै भएन र इन द एन्ड उहाँले के टिप्स नै सिक्नु भएन के लर्निङ नै हासिल गर्नु भएन भने काम लागेन के. सो यहाँ पनि हजुरको ऑडियन्स के हो त है म हजुरलाई यही नै रिपिट गरिराख्छु. कम्युनिकेसन गर्दाखेरि हजुरको ऑडियन्स को हो त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरत छ हैन. हाम्रो ऑडियन्सले के चाहिरहेको छ त्यो कुरा बुझ्न जरुरत छ र त्यो अनुसारको चाहिँ कन्टेन्ट डेभलप गर्ने. Okay, so let's say हामीले हाम्रो साथीहरुलाई नै हामीले प्रेजेन्टेसन गरिराछौं भने हाम्रो लेभलको तरिकाको साथी हुन्छ नि त हैन. सो कन्टेन्ट पनि धेरै हाई फाई चाहिँ राख्नु पर्दैन, ठिक्कको हैन इन्गेजिङ हुनु पर्यो, त्यस्तो खालीको कन्टेन्ट चाहिँ हामीले डेभलप गर्नु पर्यो. यदि हामीले हामीभन्दा एकदमै जुनियर स्टुडेन्ट्सहरुलाई दिइरहेको छौं, लेट्स से जुनियर मान्छेहरुलाई दिइरहेको छौं भने के भयो त एकदमै वर्ड्सहरु पनि भारी भरकम हैन, कन्टेन्टमा पनि बुझ्दै नबुझ्ने कन्टेन्ट राख्नु भएन कि बेसिक कुरा. तर जुन हामीले बोल्ने तरिका नै छ नि ल्याङ्ग्वेजहरु नै कम्प्लेक्स वर्ड्स भन्दा एकदमै सजिलो इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल वर्ड्सहरु चाहिँ युज गर्ने र अलिकति डिग्निफाइड व्यक्तिहरुलाई छ भने जुन रिसर्चको कन्टेन्टहरु चाहिँ धेरै युज गर्नु पर्यो. यो VAC मोडल नै मैले फेरि यहाँ भन्न चाहे. सो वी क्यान इम्प्रुभ आवर कन्टेन्ट बाइ युजिङ दिस टेक्निक्स
ओके सो एउटा भनेको चाहिँ हामीले इमोसन्सहरु चाहिँ कसरी ल्याउने त हैन सो मैले मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स भनिरहेको छु त्यो रियल नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन हैन कुनै एक्सपिरियन्स त कहिले नै छैन त्यो टपिकमा पनि हुन सक्ला नि त सो एउटा टेक्निक्स के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा सिनेरियो बनाउने र यस्तो चाहिँ भएको हो है भनेर चाहिँ एम्पैथेटिक चाहिँ हुनु पर्यो कि हैन मैले पनि यो कुरा चाहिँ बुझेको छु भनेर चाहिँ एम्पैथेटिक हुनु पर्यो त्योबाट पनि ऑडियन्स अट्र्याक्ट हुन्छ र आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ के है अर्को भनेको चाहिँ लजिक युज गर्न पर्यो सो मैले आफ्नो यहाँ कन्टेक्स्टमा आज धेरै रिसर्चको कुराहरु गरिरहेछौं हैन सो रिसर्चहरुको कुराहरु गर्नुस् एज पर योर टपिक फाइन्ड आउट दी जर्नल्स रिसर्च वर्क र त्यो अनुसारको चाहिँ कन्टेन्टहरु चाहिँ आफ्नोमा राख्नु पर्यो र त्यो सँगसँगै चाहिँ हजुरले एउटा एक्सपिरियन्स पनि चाहिँ शेयर गर्नु पर्यो कि हैन आफू मेबी सायद सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट नहोला तर अरूको कुरा पनि राख्ने नि त हैन यस्तो चाहिँ मैले कहीं सुनेको थिए मैले यस्तो कुरा चाहिँ देखेको थिए र मैले अप्लाई गरे मलाई पनि राम्रो भयो त्यो कुरा चाहिँ कन्टेन्टमा राख्नु पर्यो र त्योबाट चाहिँ ऑडियन्स र हजुरको कन्टेन्ट चाहिँ एउटा ओभरअल प्याकेज चाहिँ बन्छ र प्रेजेन्टेसन पनि त्यहीबाट नै राम्रो चाहिँ हुन सक्छ सो हाम्रो अर्को क्वेशन सोध्नु भएको छ हाम्रो I don't know, Joy हुनुहुन्छ नाम उहाँले सोध्नु भएको छ इन्टरभ्यूको लागि केही टिप्स दिनु न म्याम what should we do when we are unable to answer our questions इन्टरभ्यूको लागि टिप्सहरु सोध्नुहुन्छ हाम्रो जोयजीले Okay, thank you so much, Joyzy, for the question. So, यहाँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरुले मैले यहाँ कम्युनिकेसनमा पनि अघि नै भने हैन हामी फेक चाहिँ हुन खोज्छौं के हामी एउटा डिफरेन्ट पर्सनालिटी मलाई चाहिँ प्रियंका चोपडा एकदमै जुन कम्युनिकेसन गरिरहेको एकदमै राम्रो लाग्छ अनि म त्यो फेक प्रिटेन्ड गरेर भएन के यु नीड टु बी योर रियल सेल्फ ओके सो आफ्नो एउटा स्किल सेट हुन सक्छ हैन त्यो स्किल सेट चाहिँ देखाउने हो के सो यहाँ इन्टरभ्यु जब हामी जान्छौं त्यहाँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ एकदमै फेक चाहिँ प्रिटेन्ड गर्न खोज्छौं मोस्ट अफ द सर्कमस्टेन्सेस है अब जेनरलाइज नै गरेर मैले भनिरहेको छु सो जब हामी म आफैले पनि धेरै इन्टरभ्युहरु दिइरहेको हुन्छु हैन सिन्स आई एम इन्टु कन्सल्टिङ सेक्टर सो यहाँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरुले चाहिँ जब पाउनको लागि हुन्छ अथवा इम्प्रेस गर्नको लागि थाहा नपाएको कुरा पनि एकदमै एक्जागरेट गरेर बोल्नुहुन्छ के र यहाँ कस्तो हुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मान्छे चाहिँ झुटो बोलेको भनेर चाहिँ पक्रिहाल्छ कि सो यहाँ कस्तो छ भने लेट्स से इफ आई डु नट नो एनीथिङ सबै कुरा थाहा नै छ हैन सबै कुरामा चाहिँ हामी इनलाइटन नै छौं भने त हुँदैन सो यहाँ के भयो भने के क्वेशन थाहा छैन भने सरी म्याम सरी सर तर मलाई यसको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ डाइरेक्टली भन्दिने हो के योबाट पनि देखाउँछ कि यो मान्छे कतिको अनेस्ट छ त जेन्युइन छ त हैन क्रेडिबल छ त सो त्योबाट चाहिँ हामीले जुन प्रेजेन्टेसन सरी हाम्रो इन्टरभ्युमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौं र अर्को टिप्स नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन मोस्ट पिपलले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सीवीहरु जुन ल्याउनु हुन्छ हैन सीवीहरु जुन ल्याउँदाखेरि चाहिँ अप टु डेट चाहिँ हुँदैन कि एउटा कुरा हुन्छ सीवीमा तर अर्कै काम गरिरहेको हुन्छ सो अप टु डेट हुनु पर्यो सीवी अर्को भनेको चाहिँ जुन हजुरले चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुहुन्छ मैले भने नि सो यसरी बसेर इन्टरभ्यु दिन्छु यो त डराको मान्छे देख्यो नि त सो धार सिधा हैन कन्फिडेन्ट देख्नु पर्यो स्माइल गर्दै बोल्नु पर्यो र जुन कन्टेन्टकै कुरा छ हैन जुन अघि नै कुरा गरे नआएको कुरा थाहा छैन भन्दिने र आएको कुरा मात्र भन्ने सो त्योबाट चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ इन्टरभ्युमा चाहिँ पार गर्न सक्ला आज राम्रो नहोला भोलि राम्रो नहोला तर डेफिनेटली पनि जागिर पाउन त सकिनै सक्छ नि है त्यो ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ So the next questions हाम्रो अजय जीले सोध्नु भएको छ every time I talk with my seniors I hesitate in little things even I know everything about that topic what do I do for changing this Okay, so thank you so much Azizi for the question it happens to me a lot as well right so हाम्रो फिल्डमा चाहिँ धेरै म भन्दा धेरै एक्सपिरियन्स भएको म भन्दा धेरै सिनियर व्यक्तिहरु हुन्छ सो त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म आफूले आफूलाई सेल्फ डाउट गर्छु कि मैले यो गर्न सक्छु कि सक्दिन हैन म मेबी क्रेडिबल नहोला म भन्दा उहाँहरु धेरै छ हैन उहाँलाई धेरै नलेज छ भन्ने चाहिँ हुन्छ के तर यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरले यो जुन छ नि सेल्फ डाउटले गर्दाखेरि नै खास मेन इश्यू भइरहेको हुन्छ के द वे वी आर सेल्फ डाउटिङ about ourselves right हामी चाहिँ अरु भन्दा चाहिँ मेरो साथी म भन्दा त मेरो साथीले राम्रोसँग बोल्न सक्छ म भन्दा त मेरो साथी नै नलेजेबल छ सो यो सेल्फ डाउट चाहिँ गर्नु भएन ओके जति हामी सेल्फ डाउट गर्छौं हामी त्यति नै कन्फिडेन्ट फिल गर्दैनौं हामी त्यति नै एंजाइटी चाहिँ फिल हुन्छ ओके सो कन्फिडेन्ट भन्छ फेरि ओभर कन्फिडेन्ट पनि हैन तर जे थाहा छ त्यही बोल्दिने के र युजुअली कस्तो हुन्छ भने एउटा यो टिप चाहिँ मैले दिन चाहे हजुरलाई हैन सो आई कन्ट्याक्ट गर्ने चाहिँ टिप कस्तो हुन्छ लेट्स से आई एम टकिङ विथ अ डिग्निफाइड पर्सन जुन हजुरले भन्नुभयो आफूभन्दा सिनियरसँग बोल्दाखेरि हैन बोल्न चाहिराख्नु भएको छ तर मनमा छ तर बोल्न सकिरहेको छैन हैन सो यहाँ कस्तो हुन्छ भने आई कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि पनि मेबी सायद हजुर डराउनु भएको हुन सक्ला कि सो आई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि के छ भने इफ यु आर फिलिङ रियली नर्भस इट डज नट मिन कि आहामा नै डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ
पर्छ भन्ने चाहिँ छैन के you can look onto the breeze of the nose of the other person. So यहाँ के भइरहेछ भने हामी चाहिँ जब नाकमा चाहिँ हेरेर बोलिरहेछौँ अर्को मान्छेको so यहाँ illusion के भइरहेछ we are doing the eye contact but actually we are not doing it के so यहाँ जब हामीले मान्छेको अनुहारै हेरिरहेको छ हामीलाई डरै लाग्दैन र मजाले चाहिँ बोल्न सक्छौं. Similarly we can use the same technique into mass हामीले directly eye contact गर्नु पर्दैन तर मान्छेहरुलाई चाहिँ माथितिर चाहिँ हेर्ने के र आई कन्ट्याक्ट चाहिँ हुन्छ र त्योबाट चाहिँ नर्भसनेस र आफूले बोलेको कुरा चाहिँ बिर्सदैन. हाम्रो रमेश रावत जी को पनि सेम क्वेरीज रहेछ हाम्रो अजय जी सँग जस्तै अब सायद क्लियरिफाई भइसक्यो होला एउटै क्वेशन छ उहाँहरुको. आई थिंक Q&A सेशन यही shall we end Q&A session? Sure. Puzaji? Sure, sure. So thank you Pooja ma'am and everyone for your valuable time. Hope you enjoy these sessions and learn something from it. हामीले चाहिँ यस्तो प्रोग्रामहरु हामीले मन्थको ट्वाइसमा हामीले चाहिँ यस्तो ट्वाइस अ मन्थ हामीले गरिरा हुन्छौं हैन. This is just a beginning. If you want to learn more tips and about professional communications, then we are having a training sessions on 8th August where you can register and book your seat now. For more details regarding training, business communication training, please visit our website www.frontline.com.nt. Thank you.